ఆ! సరే. ఓకే. స్టార్ట్ చేశాను. సో, ఇది మనకేం కొత్త కాన్సెప్ట్ కాదు. సెట్ థియరీ అంటే మనకేం కొత్త కాన్సెప్ట్ కాదు. ఆల్రెడీ మనము స్కూల్‌లో చదువుకున్నాం. ఓకేనా? సెట్ ఏ, సెట్ బి అట్లా చదివాం కదా! ఒకసారి మనం అవన్నీ రివ్యూ చేసుకుంటామనమాట ఇక్కడ. ఓకే. ఫైన్. సో, how do you represent a set? Generally, notations. See, we follow some notations generally. Okay. For a kind of convenience, everyone follows same set of rules means it will be good, right? It will be easy for communication. So generally, a set is represented as what you are seeing here. A is a set, B is a set. Okay, like it is generally represented within flower brackets, and the 1, 2, 4, 8. These are the elements of that particular set. Okay. So similarly, hello, any problem? You are seeing the screen, right? Hello, can you see the screen where I'm this A, B are seen? Hello? Yes, sir. కనబడుతోంది. Okay, fine. Yes, sir. Okay, right. So set how we represent them in the form of some flower brackets. A flower brackets madhyalo we will write the elements separated by commas. Okay, there is no compulsory rule that they should be in some increasing order or decreasing order అట్లా ఏం లేదు. ఓకేనా? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ది చూసినప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి, బట్ మీరు సెకండ్ ది బి చూసినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఓకే, అవి ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అని చెప్పడానికి లేదు. ఓకేనా? సమ్ కలగాపులగంగా ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ సెట్. ఓకే, దెన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ సెట్. సాధారణంగా యూనివర్సల్ సెట్ ని మనము ఇగో ఇట్లా మ్యూ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సమ్ పీపుల్ మే రిప్రజెంట్ విత్ సమ్ అదర్ లెటర్స్. సి ఇవేం స్టాండర్డ్ అని కాదు, బట్ మెనీ పీపుల్ జనరలీ రిప్రజెంట్ విత్ universal set with mu. Okay, so in this particular example, okay, what I have taken, mu is having these many elements. Okay, now let us see what type of operations we can perform. Okay, what type of operations we can perform between two given sets. Okay, so for example, you are having set A and set B, then we can define A union B. ఓకే, మీకు ఎక్కడ ఇవన్నీ స్కూల్ లెవెల్వే కాబట్టి నేను మరీ డీప్గా ఏమి చెప్పడానికి I'm not going for that. But still, if you are not following anything anywhere, you should ask me. Okay, right? So let us define some operations between these two sets. Okay, so I want to define union between the sets, union of sets. Okay, so A union B. So can you tell what do you mean by A union B? అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ చూసి చెప్పడం కాదు, జనరల్ గా వెన్ ఐ సే ఏ యూనియన్ బి ఆఫ్ టూ సెట్స్, వాట్ ఈస్ దట్ వీడు ఏం చేస్తాం? చెప్పండి. టోటల్ యా చెప్పండి. యా, ఏలో ఉన్నవి బిలో ఉన్నవి రాస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నదే ఇక్కడ కూడా ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 8 ఉంది. అప్పుడు మనం 2 టైమ్స్ రాస్తామా మరి? Yeah, okay. So when I say A union B, what I do is I will write the elements of A and also I will write the elements of B. But while writing like that, what I will do is I will see that there is no repetition. ఓకే, ఒకసారి ఒక ఎలిమెంట్ ఒకసారి రాస్తాం అనమాట. ఓకేనా? ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అక్కడ కనబడితే, ఒక ఎలిమెంట్ మనకు కనబడితే ఆ ఎలిమెంట్ ఒకసారి రాస్తాం వితౌట్ ఎనీ రిపిటేషన్. సో దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ A union B. ఓకే, సో దెన్ A intersection B. So, what do you mean by A intersection B? Hello. The common elements of set A and set B, sir. Yeah, the common elements in A and B. So, from these two sets, we can easily identify ఈ రెండిట్లలో మనకి ఏమేమి కామన్ గా ఉన్నాయి, 1 and 8 మాత్రమే కామన్ గా ఉన్నాయి, అవి రాసుకున్నాం. ఓకేనా? Now, I want you to understand few things. Suppose if you take, okay, so A union B, A intersection B, let us take, and let us now consider one more operation which is called difference of two sets. Okay na? When I say A difference B, దీన్ని ఎలా చదవాలంటే మీరు ఎలా చదువుతారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని నేను ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, సి మౌస్ ఎక్కడ పెట్టా చూడండి, దీన్ని నేను ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటున్నా, ఈ పైన ఉన్నదాన్ని ఏ యూనియన్ బి అంటున్నా మౌస్ పెట్టిన దగ్గర. ఇప్పుడు ఈ కింది చెప్పండి నాకు, మీరు దీన్ని ఎలా చదువుతారు? ఇప్పుడు నేను మౌస్ కదిలిస్తున్న దగ్గర చూసి చెప్పండి, ఫుల్ కింద ఎడం వైపు. సబ్సెట్ కాదు, నీకేం కడుతుంది, మధ్యలో మైనస్ సైన్ ఉంది, ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది అక్కడ. సో దాన్ని ఎలా చదువు, మీరు ఎలా చదువుతారు దాన్ని? కొంచెం ఓకే, నేను కొంచెం బైక్ చేస్తానులే, స్క్రాల్ చేస్తాను. యా, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, యా
సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా చదువుతాము, ఏ డిఫరెన్స్ బి అని చదువుతాం. ఓకేనా, ఏ డిఫరెన్స్ బి. ఏ డిఫరెన్స్ బి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏలో ఉండాలి, బిలో ఉండకూడదు. ఓకేనా, సార్ హలో కనబడుతుందా లేదా? స్క్రోల్ కావడం లేదు సార్ మీరు ఆ, నా దగ్గర స్క్రాల్ అయింది, మీకు టైం పడుతుందేమో కొంచెం, కొంత డిలే తర్వాత మీకు స్క్రాల్ అవుతుంది. నేను స్క్రాల్ చేశాను, మీకు కొంత డిలే తర్వాత స్క్రాల్ అయినట్టు కనబడుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ డిఫరెన్స్ బి. సో ఏ డిఫరెన్స్ బి అంటే ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, బట్ అందులో బికి సంబంధించిన ఉంటే అవి తీసేయాలి. ఓకేనా, సో ఏలో ఉన్నవి ఈ 4 అనుకో, ఇవి రాసుకో, కానీ ఇందులోంచి ఏమేమి తీసేయి అంటే ఈ 1 8 తీసేసా అంటే ఇవి బిలో ఉన్నాయి కదా, ఈ పార్ట్ తీసేసా. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏ నుంచి 1 8 తీసేస్తే నీకు మిగిలింది 2 4. సో ఆ 2 4 ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, ఓకేనా, అంటే ఏలో ఉండి బిలో లేనివి అన్నమాట. సో అలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇంకోలాగా చెప్పాలంటే ఈ ఏ ఇక్కడున్న ఈ 4 ఎలిమెంట్స్లో ఇక్కడున్న ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసేసాం, ఏదైతే కామన్గా ఉందో ఆ పార్ట్ తీసేసాం. ఓకే, ఇన్ దట్ వే యూ క్యాన్ థింక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకో 2 విషయాలు. ఏ యూనియన్ బి ఉందనుకో, దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ బి యూనియన్ ఏ. అంటే కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ బై ఏ యూనియన్ బి. కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ బై ఏ యూనియన్ బి. అట్లాగే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి తీసుకుంటే దిస్ విల్ ఆల్సో సాటిస్ఫై కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ. నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు పక్కన రాసుకుంటూ ఉండండి, వింటూ ఉండాలి, పక్కన పేపర్ మీద చేయి కదులుతూ ఉండాలి. ఓకేనా, నీట్గా లేకపోయినా పర్లేదు, రఫ్గా అయినా రాసుకోండి అక్కడక్కడ. రైట్, సరే. సో ఫర్ దీస్ గివెన్ సెట్స్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. తర్వాత ఏ కాంప్లిమెంట్. ఇప్పుడు ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఓవరాల్ జస్ట్ మినిట్, ఐ విల్ ట్రై టు ఎన్లార్జ్ దిస్. జస్ట్ మినిట్, సంథింగ్ ఈజ్, ఒక్క నిమిషము, ఇది అడ్డం వస్తుంది దీని మీద. ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్. యా, పక్కకు జరిపితే, యా 1 minute, ఐ విల్ జస్ట్ జూమ్ ఇట్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే మనము ఏ అని రాసి పైన సి అని పెట్టాము, చిన్న సి, లేదా ఏ అని పెట్టి పైన చిన్న డాష్ లా కూడా పెడతారు. ఓకే, సో ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, యూనివర్సల్ సెట్లోంచి, ఈ మ్యూ అనేది యూనివర్సల్ సెట్, ఆ యూనివర్సల్ సెట్లోంచి ఏకి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ తీసేయండి, అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు హౌ ఐ రోట్ మ్యూ మైనస్ ఏ అన్న అంటే మ్యూలో ఉండాలి కానీ, హలో వినడుతుంది కదా, రైట్. ఓకే, సో మ్యూ మైనస్ ఏ అన్న, ఒక్క నిమిషం ఇది గమనించండి ఇప్పుడు, జస్ట్ మినిట్. ఓకే, సో ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ చూసుకుంటే కొంచెం కిందికి వస్తా, స్క్రాల్ చేస్తా, 1 2 4 8 ఉన్నాయి. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ నౌ, జస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా 1 2 4 8. సో అమాంగ్ ఫ్రమ్ ద మ్యూ ఐ రిమూవ్ దట్ 1 2 4 8, వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఏ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో ఇది కూడా తెలిసిన కాన్సెప్టే. ఇప్పుడు వాట్ వి డూ ఈస్, ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ టు యూ, స్కూల్లో మనం ఇది చూసాము. సిమిలర్ థింగ్, దాదాపు ఇలాంటిదే మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్లో కూడా వచ్చింది. ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనము డిమార్గాన్స్ లాస్ అని చదివాం కదా, డిమార్గాన్స్ లాస్ లో కూడా దాదాపు ఇలాగే ఉండింది, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, కాకపోతే అక్కడ మనము వి షేప్ పెట్టాం. ఇది యూ షేప్, ఇది యూ షేప్, ఇది ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్. మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చదువుకునే మీరు గుర్తు చేసుకుంటే అక్కడ మనము వి షేప్ పెట్టాము, ఇన్వర్టెడ్ వి షేప్ పెట్టాము, కాకపోతే ఆల్మోస్ట్ కాన్సెప్ట్ అలాంటిదే ఇక్కడ కూడా. ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సో ఏ యూనియన్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్, డిమార్గాన్స్ లాస్ మనం అక్కడ ఇట్లా చదివినామో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏ యూనియన్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్. ఇది మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా కూడా ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా కూడా తీసుకొని ప్రూవ్ చేద్దాము. సేమ్ వే ఇప్పుడు కాంప్లిమెంట్ అంటే సి పెట్టొచ్చు అని చెప్పాను, డాష్ కూడా పెట్టొచ్చు అని చెప్పాను. ఓకేనా, సో ఇంకొకటి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు నేను మౌస్ కదిలిస్తున్న ఫస్ట్ లైన్, అది ఈ సెకండ్ లైన్కి డ్యూయల్ లాగా ఉంది. ఈ ఫార్ములా, ఈ పైన లైన్లో ఉన్న ఫార్ములా ఈ సెకండ్ లైన్లో ఉన్న ఫార్ములాకి వీ క్యాన్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ డ్యూయల్ ఆఫ్ దట్. ఓకేనా, సో బోత్ ఆర్ డ్యూయల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, డ్యూయల్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ యూనియన్ ఉందో అక్కడక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పెట్టాం, ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ ఉందో అక్కడక్కడ యూనియన్ పెట్టాం, అప్పుడు మీకు డ్యూయల్ లాగా వస్తుంది. రైట్, ఓకే.
సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ని సెట్ లోపల రాసాం కదా, దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇగో ఇట్లా ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ లాగా పెట్టుకొని ఇట్లా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, నీడ్ నాట్ బి సర్కిల్, అదేమి సర్కిల్ లాగా షేప్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, సమ్ క్లోజ్డ్ ఓకే ఫిగర్ లాగా ఉండొచ్చు, ఓకేనా, నీడ్ నాట్ బి ఎ సర్కిల్ షేప్, ఓకే, సమ్ క్లోజ్డ్ పాలిగాన్ లాగా ఉన్నా పర్వాలేదు, ఓకే. సో ఇట్లా ఉన్న దాన్ని మనము వెన్ డయాగ్రామ్ అంటున్నాం, ఓకేనా. సో వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ లైక్ ఏ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెట్స్ అండ్ దేర్ రిలేషన్స్. మనకి ఇవ్వబడిన సెట్ ఏ, సెట్ బి, అలాగే వాటి మధ్య ఎటువంటి సంబంధం ఉంది, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండడానికి ఈ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఉపకరిస్తాయి మనకి, ఓకే. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ దోస్ థింగ్స్. ఏలో ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 2 4 8 ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో మొత్తం ఈ సర్కిల్ లోపల నీకు 1 2 4 8 కనబడాలి. తర్వాత బిలో ఏమున్నాయి, ఒకసారి నువ్వు పైకి వెళ్ళి చూస్తే 1 5 8 3 7, ఓకేనా. ఒక వరుసలో చెప్పుకుంటే 1 3 5 7 8, ఓకే. సో 1 3, సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ దట్ బి వీ హ్యావ్ రిటర్న్ 1 3 5 7 8 ఉండాలి. బట్ అయితే అలా అని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాయకూడదు. ఎలా రాయాలి మళ్ళీ, వి నో దట్ 1 and 8 ఆర్ కామన్, 1 8 రెండింటికి కామన్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద కామన్ రీజియన్, రైట్. ఇది ఈ రీజియన్ కామన్ రీజియన్ వీఆర్ రైటింగ్ విచ్ ఇస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ఓకే. తర్వాత ఇంకో గమ్మత్తు చూసుకో, ఈ 6 9 అనేవి ఏలో లేవు, బిలో కూడా లేవు. ఏలో లేవు, ఏలో 6 లేదు 9 లేదు, బిలో కూడా 6 లేదు 9 లేదు, కానీ యూనివర్సల్ సెట్లో అవి ఉన్నాయి, యూనివర్సల్ సెట్లో ఆ రెండు ఉన్నాయి. సో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్ బోత్ ఏ అండ్ బి, ఓకే. సో అవి బయట ఎక్కడో రాసి పెట్టేశాం, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద టోటల్ ఎలిమెంట్స్ నౌ, ఓకే, టోటల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఏ, సెట్ బి అండ్ దిస్ ఇస్ ద యూనివర్సల్ సెట్. ఇప్పుడు లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఏ, ఓన్లీ ఏ, ఓన్లీ బి అనేవి ఏంటో చూద్దాం, ఓకేనా. ఓన్లీ ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇంకా దాంట్లో ఎటువంటి వేరే వాళ్ళ జోక్యం ఉండకుండా ఉండాలి, సరేనా. సో ఇప్పుడు మనము ఈ 2 సర్కిల్స్ లాగా తీసుకుంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఈ 2 షేప్స్ తీసుకుంటే, ఏకి సంబంధించింది బికి సంబంధించింది, నేను ఈ ఏ యొక్క ఫుల్ సర్కిల్ తీసుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు నేను దాన్ని ఓన్లీ ఏ అనలేను. ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ సర్కిల్, దీన్ని నేను ఓన్లీ ఏ అనలేను, ఎందుకంటే అందులో కొంత బికి వాటా ఉంది, రైట్. సో వీ కెనాట్ కాల్ దట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ కామన్ పార్ట్ తీసేస్తావో, ఈ కామన్ పార్ట్ లేకుండా మిగిలిన ఎడమ వైపు భాగం మాత్రమే పట్టించుకుంటావో, అంటే ఇక్కడ హారిజాంటల్ గీతలు ఉన్నాయి చూడండి, కేవలము హారిజాంటల్ గీతలు మాత్రమే ఉన్న భాగాన్ని చూడండి, ఓకేనా. ఎటువంటి ఓవర్లాప్ లేకుండా హారిజాంటల్ గీతలు మాత్రమే ఉన్నది మనం షేడ్ తీసుకుంటే అప్పుడు దట్ రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ ఏ. అట్లాగే వర్టికల్ లైన్స్ మాత్రమే ఉన్నది, వర్టికల్ లైన్స్ మాత్రమే ఉండాలి, మళ్ళీ ఎక్కడ కామన్గా ఏమీ ఉండకూడదు. అలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు వీఆర్ కాలింగ్ దట్ యాజ్ ఓన్లీ బి. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్ ఒక దగ్గర మీట్ అయ్యాయి, ఓకేనా, ఈ రీజియన్లో మీట్ అయినాయి, దట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఓకే. సో ఇది కాకుండా ఇప్పుడు బయటంతా చుక్కలు చుక్కల్లాగా పెట్టాను ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం, ఓకేనా. సో ఆ బయట ఉన్న రీజియన్ ఏంటిది, ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ బి, ఓకే. సో ఐ క్యాన్ సే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ గీతలతో ఏదైతే గీసానో, గీతలతో గీసిన భాగము ఏ యూనియన్ బి. గీతలతో అడ్డంగా ఉండొచ్చు, నిలువుగా ఉండొచ్చు, అడ్డంగా ఉన్న, నిలువుగా ఉన్న, లేకపోతే ఇట్లా రెండు కలిసిపోయినట్టుగా ఉన్న ఈ 3 భాగాలు, అంటే ఈ ఎడంవైపు భాగము, ఈ మధ్య భాగము, ఈ కుడి భాగము, ఈ 3 భాగాలు కలిపితే మనకు వచ్చింది ఏ యూనియన్ బి. మరి ఇప్పుడు బయట చుక్కల్లాగా ఉన్నాయి అవేంటబ్బా అంటే, వీ క్యాన్ సే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ యూనియన్ బి కాంప్లిమెంట్ అనొచ్చు, ఏ యూనియన్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్, అంటే మ్యూ మైనస్ ఏ యూనియన్ బి అన్నమాట, ఓకేనా. సో నేను ఒకసారి ఇఫ్ ఐ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ వన్ పెన్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ సంథింగ్, యాడ్ అండ్ ఆర్టిస్టిక్ టచ్, ఓకే చూస్తాను. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్, రాయడం కుదురుతుందా, ఓకే, యా బాగా లావుగా వస్తుంది ఇది, ఓకే. సో ఆ చుక్కలు ఉన్నదా నేనేమనొచ్చు అంటే ఏ యూనియన్ బి, ఓకే, ఆ చుక్కలుగా ఉన్న భాగాన్ని, సారీ ఒక నిమిషం పోట్లేదు అయితే, ఏ యూనియన్ బి బ్రాకెట్ పెట్టేసి హోల్ కాంప్లిమెంట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ క్యాన్ సే, ఓకే. సరే, ఐ థింక్ ఐ షుడ్ టేక్ స్మాల్ వన్,
ఓకే సరే ప్రస్తుతం లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ ఓకే యా సో లెట్ మీ జూమ్ ఇట్ అగైన్, కొంచెం జూమ్ చేస్తాను, వీ కెన్ డిస్కస్. ఓకే ఫైన్. సో నౌ లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్. యా ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ దిస్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఏ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఇంకొంచెం జూమ్ చేస్తాను, ఒక నిమిషం ఆగండి. ఓకే ఓకే సపోజ్ ఐ వాంటెడ్ టు రిప్రజెంట్ ఏ కాంప్లిమెంట్. సో ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఏ కాకుండా మిగిలిందంతా, ఏ కాకుండా మిగిలిన పూర్తి భాగాన్ని ఏ కాంప్లిమెంట్ అనొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ బొమ్మలో చూస్తే నేను ఏ భాగాన్ని డాషులతో పెట్టేశాను, ఇట్లా హారిజాంటల్ లైన్స్ పెట్టాను. ఇక హారిజాంటల్ లైన్స్ లేకుండా మిగిలింది ఏదైతే ఉందో, మిగిలిందంతా వైట్గా ఉంది, ఓకేనా, జస్ట్ ఎంటీ స్పేస్ లాగా ఉంది. సో ఇంకా దట్ రీజియన్ మొత్తం కలిపితే మనకి ఏ కాంప్లిమెంట్ అయింది, ఓకేనా. ఓకే అంటే ఏలో లేని భాగం అనమాట, ఏ వదిలేస్తే మిగిలిన భాగం అంతా ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటాం. అదే పద్ధతిలో బి కాంప్లిమెంట్ కావాలి అంటే బి వరకు నేను షేడ్ చేశాను, ఇట్లా వర్టికల్ లైన్స్తో బిని షేడ్ చేశాను. ఇక మిగిలిపోయిన ఖాళీ భాగం ఏదైతే ఉందో బి కాకుండా ఆ మొత్తాన్ని, అందుకని ఇక్కడ ఇట్లా పెట్టా, ఈ ఖాళీ డబ్బా, ఖాళీగా ఉన్న ప్రాంతం అంతా బి కాంప్లిమెంట్ అనే అర్థం అనమాట ఇక్కడ, ఓకేనా. ఓకే హలో, ఏదైనా అడుగుతున్నారా మీరు, ఏదో మాట్లాడుతున్నారా? ఇక్కడ దాకా క్లారిటీ ఉందా? ఓకే సరే, ఇప్పుడు మనకి ఏ డిఫరెన్స్ బి అన్నాం కదా, ఆ ఏ డిఫరెన్స్ బి అంటే ఎలా బొమ్మ గీస్తాం అది మనకు తెలియాలి. ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏలో ఉండాలి కానీ బిలో ఏమాత్రం ఉండకూడదు అన్నాం. సో ఫస్ట్ ఏలో ఉండాలి అంటే ఇగో ఇదంతా వస్తుంది, ఏలో ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ జాగ్రత్త గమనించుకోండి, ఏ డిఫరెన్స్ బి అన్నా, ఏ డిఫరెన్స్ బి అన్నప్పుడు ఏమంటున్నా నేను, ఏలో ఉండాలి కానీ బిలో ఉండకూడదు అన్నా. సో ఫస్ట్ మనము ఏలో ఉండాలి ఈ యొక్క బొమ్మ గీద్దాం. ఇప్పుడు ఇలా గీసాను అనుకో, ఇలా షేడింగ్ గీస్తే ఏలో ఉంది అని అర్థం. కానీ నేనేమంటున్నా, బిలో ఉండకూడదు అంటున్నా. అంటే కామన్గా ఈ బితో ఏదైతే ఉందో అదంతా మళ్ళీ తీసేయాలి. సో ఈ కామన్ భాగాన్ని మనం తుడిపేస్తాం. అప్పుడు ఏం మిగిలింది, కేవలము ఈ ఎడం వైపు మాత్రమే గీతలు ఉంటాయి, అదే ఇక్కడ గీసాం. ఓకే సో మనం దీన్ని ఏ డిఫరెన్స్ బి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా బి డిఫరెన్స్ ఏ అడిగారనుకో, మనం చాలా సింపుల్గా వీ క్యాన్ ట్రై టు డ్రా. ఓకే సో లెట్ మీ జస్ట్ ట్రై టు డ్రా. ఒకసారి చూద్దాం, మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం, ఈసారి వస్తుందో. ఓకే యా సో ఈ కలర్ మీకు కనబడకపోవచ్చు, వేరే కలర్ తీసుకుంటా, బ్లూ తీసుకుందాం. బ్లూ అయితే బాగా కనబడుతుంది. బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ జనరల్లీ కనబడతాయి, రెడ్ కూడా, బ్లూ బ్లాక్ రెడ్ కొంచెం. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏ, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓకే. ఒకసారి రాస్తే ఇది పోవట్లేదు తుడపడానికి, 1 minute. యా ఓకే సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ పెన్ వన్ మోర్ టైమ్. ఓకే యా సో వెన్ ఐ సే దిస్ ఈజ్ ఏ, this is b, okay, this is mu, okay, universal set. okay సో ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ b మైనస్ ఏ కావాలి. ఓకే b మైనస్ ఏ కావాలి అంటే జస్ట్ 1 minute, b మైనస్ ఏ కావాలి. సో అంటే బిలో ఉండాలి, ఏలో ఉండకూడదు. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇప్పుడు లైన్స్ ఎక్కడ గీస్తున్నాను, ఓకేనా. గీసేటప్పుడు ఇగో దీని బయట గీస్తున్నా, ఈ ఏకి ఏ లోపలికి వెళ్ళకూడదు మనం, ఓకేనా. ఏ లోపలికి వెళ్ళకూడదు కానీ బిలో ఉండాలి. సో అలా మనం గీస్తున్నాం అనమాట. ఓకే సో ఇప్పుడు మనము దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు ఈ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టేసేసి అక్కడ ఒక డబ్బాలా కొట్టేసేసి రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఇట్లా కొట్టేసేసి ఈ షేడింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇట్లాంటి గీతలు ఉన్నదంతా బి మైనస్ ఏ అని వీ క్యాన్ టెల్. ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ వీ రిప్రజెంట్. సరే ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ రివిజన్. మనం స్కూల్లో చదువుకున్నవే మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం, అదే చాప్టర్ 2. ఓకే రైట్ సరే ఇప్పుడు లెట్ us డిస్కస్ సమ్ మోర్ థింగ్స్. నేను ఒకసారి పెయింట్ ఫైల్లోకి వెళ్తా, ఇక్కడ రాయడం కష్టంగా ఉంది కదా, పెయింట్ ఫైల్లో కొంచెం ఫాస్ట్గా రాయొచ్చు. సో మనం అక్కడికి వెళ్దాం. లెట్ మీ సేవ్ ఏ కాపీ, దీన్ని ఒక కాపీ సేవ్ చేస్తానులే. అయ్యా ఓకే
Okay, so let me open one paint file so that we can discuss some more things. Okay, let me open this new. Okay, right, don't save. సరే దీన్ని కాస్త పెద్దగా చేసుకొని ఇప్పుడు మనము లెట్ us see something called ordered pairs. ఓకే, ఆర్డర్డ్ పేర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, దెన్ లెట్ us see what is called Cartesian product. let us see something called power set. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ చూద్దాం. సో లెట్ us take an example. ఒకసారి పెన్ తీసుకొని లెట్ మీ టేక్ దిస్ పెన్, కొంచెం థిక్ లైన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, యా. సో సపోజ్ ఒక సెట్ ఏ ఉంది, జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. సెట్ ఏ ఉంది. సెట్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే సపోజ్ 1. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్, నాకు దీనికన్నా ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ 1 minute. I will open one MS Office file. I will open one blank document. I will try to type here. That is better. Okay, I will make it enlarged. Typing at fast గా వస్తుంది. Okay, right. So now let us discuss like this. A is equal to, కనబడుతుంది అని అనుకుంటున్నా, లేకపోతే ఇంకొంచెం పెద్దగా చేస్తాను, ఆగండి. ఫాంట్ పెంచుతా. Yeah, I think now it is visible clearly. Okay. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 3, 8 ఇలా ఉందనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఐ డిఫైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ పవర్ సెట్. ఓకే, పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అంటే ఎట్లా చెప్తామంటే పవర్ సెట్లో, ఇప్పుడు పవర్ సెట్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ని ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా రాసుకోండి. అంటే 1, ఓకే, విడివిడిగా రాసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 3, అట్లాగే 8, ఓకే, విడివిడిగా రాశాను. అంటే సింగిల్. ఇప్పుడు డబల్ రాయండి. డబల్ అంటే టేక్ 2 ఎట్ ఎ టైం. సో 1, 3, 1, 3, 1, 8, 3, 8. సో ఇట్లా 2 కలిపి రాసాము. ఇప్పుడు 3 కలిపి రాద్దాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ 1, 3, 8. ఓకే, సో అంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ మనం రాసాం. ఓకే, విత్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 1 ఎలిమెంట్ ఎట్ ఎ టైమ్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఎ టైమ్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఎ టైమ్, ఇంకా 4 ఉంటే 4 ఎట్ ఎ టైమ్ అలా కూడా తీసుకొని రాస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మాక్సిమం 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఒక కాంబినేషన్ వచ్చింది. సో ఇట్లా మనకి ఏదైతే వచ్చిందో, ఓకే, ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొకటి మిగిలింది విచ్ ఈజ్ నల్ సెట్. ఓకేనా? మనం ఏమంటామంటే నల్ సెట్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్ అంటాం, రైట్? నల్ సెట్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్. నల్ సెట్ అంటే అందులో మళ్ళీ 0 పెట్టకూడదు. 0 పెట్టామంటే అది దట్ ఈస్ నాట్ నల్ సెట్. ఓకే, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ పుట్ 0, సపోజ్ I say like this. Suppose if you are putting like this, this is not called null set. ఓకే, నల్ సెట్ అంటే అక్కడ ఏమీ ఉండకూడదు లోపల. ఓకే, 0 ఉన్నా కూడా నల్ సెట్ కానట్టే. ఓకేనా? ఇగో ఇలా ఉంటే నల్ సెట్. ఓకే, రైట్. ఆర్ ఎంప్టీ సెట్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ వి కాల్ as null set or empty set. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా ఉందనుకో, ఇట్స్ నాట్ నల్ సెట్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు పవర్ సెట్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఒక సెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సెట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ని మనము వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ టేకింగ్ 1 ఎట్ ఎ టైం. సో ఇక్కడ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 ఎలిమెంట్స్లో 1 ఎట్ ఎ టైం తీసుకోవాలి అంటే 3C1 పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్ చెప్తున్నా. ఓకే, 3C1 వేస్లో పాసిబుల్ ఉంటాయి. అంటే ఉట్టి 1 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఉట్టి 3 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఉట్టి 8 తీసుకోవచ్చు. సో అలాంటివి 3 వచ్చాయి. ఆ తర్వాత టేక్ 2 ఎట్ ఏ టైం అంటే మొత్తం మన దగ్గర 3 ఉన్నాయి. ఆ 3లో 2 తీసుకోవాలి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3 యూ టు టేక్ 2. సో 3C2 వాల్యూ కూడా 3, 3C2 వాల్యూ కూడా 3A. కాబట్టి ఈ డబల్ కాంబినేషన్వి 3 వచ్చాయి. చూసుకోండి, ఈ డబల్ ఎన్ని వస్తాయి? 3 వస్తాయి. ఎందుకు? 3C2 వాల్యూ 3 కాబట్టి. తర్వాత 3 ఒకసారి తీసుకోవాలి. అంటే 3C3 అంటే వాల్యూ 1 కాబట్టి ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది ఒకటి మాత్రమే వచ్చింది, ఒకసారి మాత్రమే వచ్చింది. అలా అనమాట. ఓకే, రైట్. సో టోటల్గా ఇవి ఎన్ని వచ్చాయి మీరు లెక్క పెడితే, ఇవి లెక్క పెట్టి చెప్పండి నాకు ఎన్ని ఉన్నాయో. ఇవి తొందరగా 8 ఉన్నాయి సార్. 8 ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పవర్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే
సపోజ్ ఒక సెట్లో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఒక సెట్లో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ లెక్కలో n is equal to 3, ఓకేనా? అంటే ఐ క్యాన్ సే n of a is equal to 3, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ a is equal to 3. అలా ఉన్నప్పుడు p of a ఏమవుతుంది అంటే p of a అంటే పవర్ సెట్ అని, p of a అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది, ఓకేనా? ఆ 8 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే 2 power 3 అనమాట. సో 2 to the power of 3, ఓకే? సో అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ 2 to the power of n అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఓకేనా? పవర్ సెట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే 2 to the power of n ఫార్ములా, ఓకే? రైట్, సరే. నౌ లెట్ us see one more concept called ordered pairs, ఓకేనా? ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అనేది చూద్దాము, అలాగే కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్ us go for కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్. సో what and also ordered pairs, okay? What we will do is, okay, so a ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది, b రాస్తున్నా. సపోజ్ b is equal to, okay, b is equal to say -1, 0, okay, 1.5, okay, 1.8, ఓకే, సంథింగ్. సి అవి డెసిమల్స్ కూడా ఉండొచ్చు, ఓకేనా? డెసిమల్స్ కూడా ఉండొచ్చు, డెసిమల్స్ ఉండొద్దని రూల్ ఏం లేదు, ఓకే? రైట్. సో ఇట్లా ఉంది కదా, ఏ బి అలా ఉన్నాయి. లెట్ us నౌ సే ఐ వాంట్ టు గెట్ ఏ క్రాస్ బి, ఓకేనా? ఏ క్రాస్ బి, ఓకేనా? ఏ క్రాస్ బి ఇది, ఓకేనా? అంటే ప్రొడక్ట్, అంటే కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అంటాం దీన్ని మనము కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అంటాం. కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ ఎట్లా చేస్తాం చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇలా రాస్తాం, ఇక్కడున్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని, ఇక్కడున్న ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్తో జోడీ చేయాలి, ఓకేనా? సో హౌ డు యూ గెట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఒకసారి నేను బొమ్మలాగా గీయడానికి ట్రై చేస్తాను. జస్ట్ మినిట్, కొంచెం టైం ఇవ్వండి, మరి బొమ్మ గీయాలి కదా. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్. ఓకే, ఫార్మాట్ షేప్ మీకు కూడా అలవాటు అవుతుంది, బొమ్మలు ఎలా గీస్తున్నాను మీకు కూడా తెలుస్తుంది, టెక్నిక్స్ లాగా. ఓకే, టెక్స్ట్, ఒక నిమిషం, టెక్స్ట్, సారీ, జస్ట్ మినిట్, దీనికన్నా ఒక నిమిషం. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు దిస్ పెయింట్. ఐ షుడ్ సీ దట్ టైమ్ షుడ్ నాట్ గెట్ వేస్టెడ్, ఓకే? సో ఇలా ఒకటి ఉంది, ఇలా ఒకటి ఉంది. సో యూ హ్యావ్ 1, 3, 8, ఇంకో దాంట్లో -1, 0, 1.8, ఓకే? ఓకే, నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, ఫర్ వెన్ ఐ సే ప్రొడక్ట్, ఆ కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అన్నా కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ప్రతి దాన్ని ఇక్కడున్న ప్రతి దానికి జాయిన్ చేయాలి, ఓకేనా? సో మొత్తం 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ, 3 నుంచి 3కి వెళ్ళాల్సిందే. సో అట్లా ఎన్ని లైన్లు వస్తాయి మరి అప్పుడు చెప్పండి తొందరగా? కనెక్షన్ ఎన్ని కనెక్షన్లు వస్తాయి? 9 వస్తాయి. సో 3 into 3, సో దిస్ ఇంటూ దిస్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ, ఓకే? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా, చాలు. సరిగ్గా నేను మళ్ళీ వర్డ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోతాను. ఆ విషయం అర్థమైంది కాబట్టి వర్డ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇవి? ఇప్పుడు n of a, ఫార్ములా లాగా రాసుకోవాలంటే ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, n of a ఇంటూ n of b అని రాసుకోవచ్చు, ఓకే? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఈ మామూలుగా సెట్ని మనము క్యాపిటల్లో రాస్తాం, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఎలా రాస్తాం జనరల్గా, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓకేనా? జనరల్గా, ఓకేనా? దట్ ఇస్ అ కన్వెన్షన్, కంపల్సరీ కాదు, బట్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ హ్యాబిట్, ఓకే? రైట్. బికాస్ నువ్వు అలా రాస్తే అవతలకి అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నావు అని. నీ ఇష్టం రాసుకుంటూ పోతే అవతలడు ఇదేంటబ్బా వీడు ఏదో రాశాడు అనుకుంటారు. దట్స్ ఓన్లీ, ఓకే? సో ఇక్కడ అది 9 వచ్చింది ఈ లెక్కలో, అండ్ ఏ క్రాస్ బి రాయాలి ఇప్పుడు మనం, ఓకే? రైట్. సో ఏ క్రాస్ బి అడిగినప్పుడు వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ నౌ. ఇప్పుడు ఎడం వైపు 138 ఉంటే కుడివైపు -1, 0, 1.8 ఉన్నాయి కదా. సో నేను అవి ఇక్కడ రాస్తున్నా, 1, -1, మళ్ళీ 1 0తో కూడా ఉంది, మళ్ళీ 1 1.8తో కూడా ఉంది.
రైట్. సో ఇట్లా అన్ని రాయాలి కాంబినేషన్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 3,1 వస్తుంది, 3,-1 వస్తుంది, 3,-1. సి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా. ఒకసారి మనము ఆ పెయింట్లోకి వెళ్దాం. సి ఇక్కడ మొదటి 3 ఎలా రాశాను నేను, రైట్. ఈ మొదటి 3 ఎలా రాశాను అబ్బా అంటే సింపుల్గా ఆ పెయింట్ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈ 1 నుంచి -1కి ఉంది. సో అది ఒక ఆర్డర్డ్ పెయిర్ అంటాం. 1 1 మినిట్. ఓకే, 1,-1. దీన్ని మనము ఓపెన్ బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాం, ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఓకే, పారెంథసిస్. సో దీన్ని మనము ఆర్డర్డ్ పెయిర్ అని పిలుస్తున్నాం, ఒక పద్ధతిలో పెట్టబడిన పెయిర్ అది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 1 0 అన్నాం, నెక్స్ట్ 1 1.8 అన్నాం, నెక్స్ట్ 3 -1 అంటాం, నెక్స్ట్ 3 0 అంటాం, అలా అనమాట. సో అట్లా నేను రాసుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ గో బ్యాక్ హియర్, let me go over here. So 3,-1, then 3,0. Okay, next 3,1.8. Okay, then finally you have 8,-1, 8,0. Then finally last thing is 8,1.8. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ గెట్. ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న చిన్న ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకి ఏ క్రాస్ బి, బి క్రాస్ ఏ చేసామనుకో, ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయా ఉండవా? ఏ కార్టేషియన్ ప్రొడక్ట్ బి ఉంది, అట్లాగే బి కార్టేషియన్ ప్రొడక్ట్ ఏ ఉంది. ఈ రెండు ఈక్వలా కాదా, అది క్వశ్చన్. ఈక్వల్ సార్. ఈక్వల్ ఎట్లా ఉంటాయమ్మా, ఆలోచించు. నాట్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఎట్లా ఈక్వల్ ఉంటుంది? నేను ఇందులో 9 ఉంటాయి, ఇందులో 9 ఉంటాయి, 9 ఉంటాయి. నేను ఇది అడిగాను అనుకో, చూడు ఒక్క నిమిషం జాగ్రత్తగా చూసుకో క్వశ్చన్. నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అడిగాను అనుకో, అప్పుడు ఈక్వల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అడగలే నేను. ఓకే, ఇట్లా అడిగాను అనుకో అప్పుడు ఈక్వల్. ఓకేనా? కానీ నేను ఏమడిగాను, నేను ఉట్టి డైరెక్ట్గా ఏ క్రాస్ బి, బి క్రాస్ ఏ సేమ్ అని అడిగాను. ఇది మామూలు మల్టిప్లికేషన్ కాదు, ఇక్కడ వరుస క్రమం కూడా ముఖ్యమే. ఇక్కడ నువ్వు బి క్రాస్ ఏ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చూడు, ఏ క్రాస్ బి చేసినప్పుడు నీకు 1,-1 వచ్చింది. కానీ నువ్వు బి క్రాస్ ఏ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, -1,1 అని వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఆర్డర్ మారిపోద్ది కదా. ఓకేనా? సో ఏ క్రాస్ బి అనేది జనరల్గా బి క్రాస్ ఏకి సమానం కాదు, నాట్ ఈక్వల్. ఓకేనా? నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్, ఇందులో 9 ఉంటాయి, ఇందులో 9 ఉంటాయి, అది కరెక్ట్. ఆ రెండు సమానం. ఓకే, సో ఆ తేడా తెలియాలి మనకి. ఓకే, తర్వాత లెట్ us see how to write some kind of statements. ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి మనం నెంబర్స్ రూపంలో చూస్తున్నాం వీటిని మనము స్టేట్మెంట్స్ లాగా రాయగలగాలి, సమ్ సెంటెన్స్ రూపంలో రాయగలగాలి నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో. అలాగే వీ షుడ్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్, రైట్? సో దానికి మనం లెట్ us try now. ఓకే, లెట్ us try those things. సో ఇక్కడ రాస్తాను నేనంటే జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ హియర్. మనం ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేద్దాము అంటే ఏ యూనియన్ బి, నిమిషం, ఏ యూనియన్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్ అంటే పైన డాష్ పెడతాను. ఓకేనా? పైన సిఎన్ రాయొచ్చు చిన్నగా, లేకపోతే ఇట్లా డాష్ లాగా పెట్టవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను దీన్ని ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ రాయడం ఇప్పుడు కొంచెం కష్టం కదా, ఉల్టా యూ రాయాలి. ఉల్టా యూ షేప్ తెప్పించాలి అంటే నేను ఇక్కడ చూస్తాను. ఇక్కడ ఒక నిమిషం, ఇన్సర్ట్లో అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని షేప్స్ ఉంటాయి, సింబల్స్కి వెళ్ళిపోయి. ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. అక్కడ సింబల్స్లో వస్తే విల్ సీ. యా, ఇందులో ఆ ఉల్టా యూ కనబడితే మనం పెడదాం తొందరగా. మామూలు యూ ఉంది. ఓకే, సరే ఫైన్. అది కనబడకపోతే కూడా వీ విల్ ట్రై టు మేనేజ్ విత్ సమ్ అదర్ థింగ్. జస్ట్ ఒకసారి కొద్దిసేపు ట్రై చేస్తా, కనబడకపోతే వీ విల్ ఫర్గెట్. సరే, కొద్దిసేపు టెంపరీగా తీసుకుంటా, సరేనా? చూడడానికి అట్లాగే ఉంది కాబట్టి దాదాపుగా. ఓకేనా? ఇన్సర్ట్.
ఓకేనా. దీన్ని కాసేపు ఉల్టా యూ అని చదువుకుందాం. రైట్, ఉల్టా యూ మనకి ఇప్పుడు దొరకలేదు, దొరకాలని టైం. ఓకే, దాని బదులు ఇది పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, అది వద్దు కానీ ఇది పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇది పెడదాం. రైట్, ఓకే సరే. ఓకే, ప్రస్తుతానికి దీన్ని కాసేపు ఉల్టా యూ అనుకోండి. ఓకే రైట్. సో ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ దిస్. ఓకే, డి డాష్. ఓకేనా. సో మనం ఇది డిమార్గన్స్ లా అన్నాం కదా, అది ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తామంటే